السلام علیکم، میں ہوں احسان شاہین اور یہ ہے میرے یوٹیوب چینل برین بوسٹ وتھ احسان شاہین۔ میری یوٹیوب چینل پر آپ سب لوگوں کو بہت امیزنگ، انٹرسٹنگ اور یونیک ویڈیوز ملیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ جائے اور میری محنت پسند آ جائے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائکس ضرور کیجیے گا۔ تو آج ہم سائنس اور اسلام کے ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ میرے بھائی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، سائنس نے جتنی ڈیولپمنٹ لے آئی ہے اس دنیا میں، کیا قرآن سائنس کو انکریج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آج میں ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو پڑھنے والا ہوں اور آپ کا یہ کنسیپٹ میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو آپ صرف یہ کریں کہ میرے ساتھ رہیے اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو میں اپنے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے میرے بھائی، سائنس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں اور جب ہمارے ذہن میں سائنس کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سائنس انگریزوں کا بنایا ہوا چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ سائنس جو ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا چیز نہیں۔ آپ کا عقیدہ اور آپ کے خیال بالکل برعکس ہے حقیقت کے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ہم سے انگریزوں کا چھینا ہوا چیز ہے۔ سائنس پر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں نے سائنس پر راج کی ہے اور مسلمان کلاسیکل سائنس کے فادرز مانے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے سائنٹسٹ ہے جو سائنس کے فیلڈ میں فادر مانے جاتے ہیں، وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس جو ہے یہ صرف انگریزوں کا چیز نہیں بلکہ اس پر مسلمانوں نے بھی راج کی ہے۔ تو میں اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سائنس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم سائنس کے علم کو آخر کیوں حاصل کریں؟ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہے، وہ میں کچھ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، سائنس اگر ہم حاصل کریں تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم میڈیکل کے بارے میں پڑھیں تو ہم میڈیکل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، اور ایک انسان کی جان بچانے کی ثواب کتنا ہے اس کے بارے میں ہم بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ کے بارے میں پڑھیں تو ہم بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور ہم لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سائنس کے ایک اور فیلڈ انجینئرنگ کا علم حاصل کریں تو انجینئرنگ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سہولیات دے سکتے ہیں، جیسا کہ سیف بلڈنگ، سیف ہومز، سیم روڈز وغیرہ، یہ سب ہم لوگوں کو سہولت دے سکتے ہیں۔ اب میں اپنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں اپنے ٹاپک کو مختلف سیشن میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، ہر ایک چیز کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب میں سائنس سے شروع کرتا ہوں کہ سائنس کسے کہتے ہیں، سائنس کا اسلام سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ آپ یہ کریں کہ میرے ساتھ رہیے۔ سائنس کے بارے میں یہاں میں نے کچھ پوائنٹ لکھ دیے ہیں جو آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ ایک ایسا نالج ہے جو ایکسپیریمنٹس کے تھرو obtain ہوا ہے۔ The knowledge that is obtained through observation and experiments are called science۔ وہ علم جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس ایسی چیز نہیں جو اقوال سے بنی ہوئی ہے، بلکہ سائنس ایسی چیز ہے جس پر باقاعدہ طور پر ریسرچ، باقاعدہ طور پر ایکسپیریمنٹ اور مشاہدے کی گئی ہے، اس سے بنا ہوا ہے۔ سائنس کوئی اقوال زرین سے بنا ہوا نہیں، میرے بھائی یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ اس کے بعد سائنس جو ہے یہ آبزرویشن، مشاہدات، سائنس جو ہے یہ مشاہدات سے حاصل ہوا علم ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتایا کہ سائنس جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کا حاصل ہوا علم ہے۔ دوسری نمبر پہ ہے وہ ہے آبزرویشن۔ سائنس جو ہے یہ مشاہدہ یعنی آبزرویشن سے حاصل ہوا علم ہے۔ اس کے علاوہ ہے ایویڈنس۔ سائنس جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے۔ سائنس ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے بات کی اور وہ سائنس کی کتابوں میں درج ہوگا، یہ بالکل نہیں چلتا۔ سائنس میں آپ کسی رول یا کسی لا کے لیے آپ انہیں ثبوت دیں گے، اس پر بہت زیادہ لوگ ریسرچ کریں گے، لوگ آپ پر تنقید کر سکتے ہیں۔ تو سائنس جو ہے یہ تجربات، مشاہدات اور ثبوت سے بنا ہوا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ویریفیکیشن، تحقیقات۔ سائنس میں اگر آپ کوئی لا وغیرہ پیش کریں تو اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ تو اب ہم اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسلام کا سائنس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے۔ آج یہ دنیا میں جتنی ترقی کی گئی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ماڈرن سائنس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن سائنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو
इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे साथ रहिए। इस्लाम का पहला जो अकीदा है वो है बिलीफ इन अल्लाह। तो इस्लाम तो एक रिलीजन है। पहला अकीदा तो है बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह ताला पर यकीन रखना। अल्लाह ताला हमारे कायनात इस तमाम तख्लीक करदा निज़ाम का क्रिएटर है। साइंस ये प्रूव करती है कि अल्लाह ताला साइंस ये प्रूव करती है कि अल्लाह ताला इन तमाम कायनात का क्रिएटर है। तो हमें सबसे पहले क्रिएटर यानी अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन रखना चाहिए। इसके अलावा जो है वो है नॉलेज। इस्लाम में नॉलेज जो है वो साइंस के साथ मुशाबे है, क्योंकि साइंस एक नॉलेज है, एक इल्म है, और इस्लाम भी नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। इस्लाम हमें कहता है कि हाँ, इस्लाम हमें कहता है कि इल्म हासिल करो। इस्लाम में इल्म पर बहुत ताकीद की गई है, इल्म हासिल करने पर बहुत ताकीद की गई है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम में नॉलेज से दो किस्म की नॉलेज, दो किस्म के इल्म मुराद है। एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म। दीनी इल्म इस इल्म को कहते हैं जैसे कि कुरान मजीद के बारे में इल्म हासिल करना, अहादीस के बारे में इल्म हासिल करना, फिक्का वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना, ये है दीनी इल्म। और ये हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो एक है दीनी इल्म। लेकिन इस्लाम में दुनियावी इल्म पर भी ताकीद की गई है। मतलब यह है कि इस्लाम में दीनी इल्म के साथ साथ आपको दुनियावी इल्म भी हासिल करना भी ज़रूरी है। अब आपको लगेगा कि दुनियावी इल्म हम क्यों हासिल करें या दुनियावी इल्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ जो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने में मदद देगी। दुनिया में जब पहला एटम बम दुनिया में जब पहला एटम बम ईजाद हुआ, जब दुनिया पहली एटमी ताकत बन गई, तो इस्लाम की रूह से तमाम मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ किफ़ाया हुआ कि वो भी दुनिया की तरह एटम बम बनाए। कि दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक है, जैसे कि करंट वर्ल्ड में दुनिया में 56 या 57 इस्लामी ममालिक मौजूद है, तो इन तमाम इस्लामी ममालिक पर यह फ़र्ज़ किफ़ाया हुआ कि उनमें से कोई ना कोई मुल्क एटम बम को बनाएगा। ये सिर्फ एटम बम की बात हुई। अगर मुसलमान के अलावा कुफार जो है वो एक दूसरे फील्ड में तरक्की हासिल कर ले, तो फिर मुसलमानों को उस फील्ड में भी ऐसी तरक्की करनी चाहिए। अब अगर मुसलमानों के पास ये एटम बम ना होता तो वो कुफार का मुकाबला कैसे कर सकता। तो इसलिए इस्लाम ने हर फील्ड में हमें रहनुमाई की है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने एटम बम ईजाद नहीं किया होता, दुनिया इस्लामी ममालिक में सबसे पहला एटम बम पाकिस्तान ने बनाया, हम इस पर फख्र करते हैं और ये कारनामा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अंजाम दिया, हम इसको सलाम पेश करते हैं। अब अगर हम दूसरी दुनिया पर रोब डालने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत का नतीजा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इल्म जो है वो दुनियावी इल्म भी इसी तरह ज़रूरी है जैसा दीनी इल्म है। अगर दुनियावी इल्म हम हासिल ना करते तो हम ये एटम बम कैसे हासिल कर सकते और हम ये फ़र्ज़ किफ़ाया कैसे चुकाते। तो इसलिए हमें इससे ये मालूम होता है कि दीनी इल्म के साथ साथ इस्लाम ने दुनियावी इल्म पर भी जोर दिया है कि हम दुनियावी इल्म भी हासिल करेंगे। तो अब मैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि साइंस पर पहला मुस्लिम साइंटिस्ट का राज था। साइंस पर मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक दौर में राज की थी, मगर हमने इसकी कदर ना की। अफसोस की बात है कि हमने इस साइंटिस्ट की कदर ना की। हालांकि ये एक कौम के लिए एक बड़े हसासे से कम नहीं होते, मगर अब ये वक्त गुजर चुका है। लेकिन हम इसके बारे में अब भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे कौम के हीरो थे और हमेशा के लिए ये हमारे कौम के हीरो रहेंगे। तो मैं अब इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर आता है इब्न हैसम, एक ऐसा मशहूर साइंटिस्ट था जिसको फिजिक्स में फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको हम फिजिक्स के बैकबोन भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सब ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं। ये फिजिक्स का मेन ब्रांच है और इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे घर में फादर यानी वालिद का मर्तबा ऊंचा होता है, बिल्कुल इसी तरह उस दौर के साइंसदानों में इब्न हैसम का मर्तबा दूसरे साइंसदानों के मुकाबले में बिल्कुल एक बाप जैसा था। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि साइंस पर पहले मुसलमानों का राज था, इसलिए उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। हालांकि हालांकि वसाइल की कमी के बावजूद उस वक़्त जदीद आलात नहीं थे जैसा कि अब मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने मेहनत की, उसने मुसलमानों के लिए कोशिश की और उसने ऑप्टिक्स की फ़दर का एजाज़ हासिल किया। ये फ़दर का एजाज़ हासिल करना ये क्लासिकल साइंस के फ़दर है।
अब अगर कोई कहे कि फिजिक्स का फादर आइंस्टाइन या न्यूटन है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्लासिकल साइंस की बात करता हूँ। मैं उस दौर की साइंस की बात करता हूँ जिस दौर में ये गुजरा है। वहाँ न जदीद आलात थे और न कोई और चीज़ थी, मगर उन्होंने मेहनत की और इस मेहनत की वजह से उन्होंने फ़द्र का एजाज़ हासिल कर लिया। तो इब्न हैसम वो पहला साइंसदान है हमारे पास जिन्होंने फ़द्र ऑफ ऑप्टिक्स का एजाज़ हासिल किया है क्लासिकल साइंस में। इसके बाद आता है अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी एक बहुत बड़ा साइंसदान था जिसने मैथमेटिक्स में काम की है, अलजबरा में काम की है। अलजबरा की अब अलजबरा की जितनी भी फार्मूले हम पढ़ते हैं, ये सब अल-ख्वारिज़मी बाबा की बदौलत है। अगर अल-ख्वारिज़मी जो हमारा हीरो है वो न होते तो अब हम इस तरह आसानी से फिजिक्स तो अब हम इस तरह आसानी से मैथमेटिक्स के फार्मूला यूज़ ना करते। तो उसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। अल-ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत काम की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा एजाज़ात हासिल की है। ये हमारा हीरो था, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमने ऐसी कीमती असासों को ज़ाया किया है जो ज़ाया करने के काबिल नहीं थे। इसके अलावा है इब्न सीना। इब्न सीना एक अपने दौर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इब्न सीना जो है उसने मेडिसिन फील्ड में काम की। उसने मेडिसिन फील्ड में बहुत काम किया और उसने मेडिसिन फील्ड में लोगों को बहुत सहूलियत फराहम की। ये भी अपने दौर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसके अलावा हमारे पास है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है वो एस्ट्रोनॉमिस्ट था, यानी सितारों के बारे में इल्म रखने वाला था। वो एस्ट्रोनॉमिस्ट था और इसके अलावा वो जियोग्राफी में भी काफ़ी महारत रखता था। जियोग्राफी में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान की है। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हमारे लिए बहुत काबिल कदर है, ये हमारे हीरो थे। तो जैसा मेरे भाई मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपने टॉपिक को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और फिर मैं एक एक पार्ट्स पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि साइंस ने जितनी तरक्की इस दुनिया में की है और जितनी टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल होती है, इसका कहीं न कहीं ज़िक्र कुरान पाक में ज़रूर मौजूद होगा। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कुरान ने हमें 1400 साल अरसा पहले बताया था और साइंसदानों ने उसे अब प्रूव कर दिया, क्योंकि वहाँ के दौर में सहूलियत और जदीद आलात थे नहीं तो उसको प्रूव कर सके। लेकिन अभी 1400 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि कुरान मजीद ने बिल्कुल हकीकत बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो है वो है एक्सपेंशन। कुरान मजीद ने पहले ये बताया था कि ये यूनिवर्स में जो है ये मुसलसल एक्सपेंशन करता है। जैसा कि अल्लाह ताला हमें कुरान में कहता है कि हमने इस आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम इसको मुसलसल फैला रहे हैं। लेकिन अभी साइंस ने 100 साल पहले ये डिस्कवर किया कि गैलेक्सी जो है कायनात में वो मुसलसल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और कायनात में एक्सपेंशन होती है। तो ये तो हुई पहली बात, एक्सपेंशन की बात, जो कुरान ने हमें 1400 साल तवील अरसा पहले बताया था और साइंस ने उसे अब प्रूफ करके सच दिखाया। इसके बाद जो है वो है वाटर। कुरान मजीद ने हमें ये बताया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ने हमें ये कहा है कि हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया। अब अगर हम बियोलॉजी के हवाले से इंसान को देखें तो हर जानदार चीज़ तकरीबन 70 टू 90% वाटर से बना हुआ है और ये बिल्कुल हकीकत भी है। अभी साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि इंसान का जो सेल है या इंसान का जो बॉडी है वो तकरीबन 70 टू 90% पानी से बना हुआ है और ये हकीकत अल्लाह ताला ने हमें पहली बताई थी। तो साइंस ने जितनी तरक्की की है उसका मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह कुरान मजीद से होगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है स्काई एज प्रोटेक्शन। स्काई एज प्रोटेक्शन। अब हम अब अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है कि हमने आसमान को एक महफूज छत के तौर पर बनाया। लेकिन अब अगर हम केमिस्ट्री के हवाले से इसे देखें तो ये बिल्कुल सच है। हम स्काई जो है वो हमारे लिए प्रोटेक्शन किस तरह है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये ओजोन लेयर जो है जो हमारे जो अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर अपर मौजूद है। ये एक ऐसा लेयर है जो सूरज के खतरनाक शुआओं को रोक देती है और विजिबल लाइट जो है वो इससे गुजर सकती है। तो अब अगर ये ना होती तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ अर्थ सरफेस पे इंसानों को लगती थी। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही कहा था और साइंस ने ये हकीकत अब और साइंस ने ये प्रूव करके हमें बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल हकीकत बयान की थी कि अल्लाह ताला ने स्काई जो है आसमान जो है वो एक प्रोटेक्शन के तौर पर बनाया है। इसके अलावा जो है नंबर 4 जो है वो है द आर्बिट्स। आर्बिट्स ये किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आर्बिट्स कुरान ने कैसे बताया था और साइंस ने कैसे प्रूव की।
آربٹ جو ہے وہ آربٹ جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورج ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے گرد 8 سیارے گھومتے ہیں، جس کے ارد گرد 8 پلینٹس گھومتے ہیں، وہ سب پلینٹس اپنے اپنے مدار میں تیر رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے، تو ان مداروں کو انگلش میں آربٹس کہتے ہیں۔ تو سورج سے ارتھ، مارس، مون، یہ سب جو ہے اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، نہ کوئی 1 سیکنڈ آگے ہوتا ہے اور نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ حقیقت ہمیں بتائی تھی کہ یہ جتنا سولر سسٹم ہے، جتنی بھی یونیورس میں سولر سسٹم ہے، وہ سب ایک نظام کے تحت چلتا ہے، اور یہ سارا یونیورس اللہ تعالیٰ کے رولز کو فالو کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 5واں جو ہے وہ ہے دا ایمبریالوجی۔ 5واں جو ہے وہ ہے ایمبریالوجی بیولوجی کی ایک برانچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی پیٹ میں تقریباً ماں کی پیٹ میں مختلف ادوار سے گزرتا ہے، پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سائنس نے ابھی پروف کر دیا، ابھی ایمبریالوجی جو بایو کا ایک ٹرم ہے، ایک برانچ ہے، اس نے یہ پروف کر دیا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے یا انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ پہلے وہ زائگوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایمبریو میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک نیو آرگنیزم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ والا ہے وہ ہے دا ریور۔ ریور جو ہے ریورس کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا ہے کہ ہم نے دونوں سمندروں کو ملا دیا۔ تو سمندروں کے بارے میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں سمندروں کو ہم نے ملا دیا اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے۔ تو یہ سمندر دنیا میں موجود ہے جس کے پانی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ پانی ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابھی سائنس نے یہ پروف کی ہے کہ مختلف درجہ حرارت کا پانی اور مختلف درجہ حرارت کے نمکیات کے پانی ایک دوسرے سے ایک حد تک شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی سائنس نے یہ حقیقت آشکار کر دی کہ یہ قرآن پاک نے جو 1400 سال پہلے اس نے یہ حقیقت بیان کی کہ یہ بالکل سچ ہے۔ تو یہ سارے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائنس نے ابھی تک جتنی ترقی کی ہے اس کا ذکر، اس کا تعلق ضرور قرآن پاک میں موجود ہوگا۔ تو اب میرے بھائی ہم نے اسلام اور سائنس پر ڈسکشن کی کہ سائنس اور اسلام کا کیا تعلق ہے۔ تو اس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ سائنس نے ابھی تک جتنی ترقی کی ہے وہ سب اسلام اور قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ سائنس جو ہے وہ صرف انگریزوں کی چیز نہیں بلکہ سائنس ہماری بھی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس پر محنت کریں تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کا علم یا یہ سائنس کا علم یہ اسلامی بھی ثابت ہے۔ اسلام ہمیں سائنس علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائی لاسٹ میں آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اب ہمیں اپنی مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا، اب ہمیں مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی اور مستقبل کی طرف ہم نے محنت کرنی ہوگی، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ پرانے یا گزرے ہوئے وقت کی یادوں یا گزرے ہوئے کارناموں کی یادوں سے بنتا نہیں، بلکہ ہمیں ابھی سے مستقبل کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم روشن مستقبل دیکھنا چاہتے، اگر ہم چاہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو تو ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مستقبل کے لیے ہمیں پرزور تیاری کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ مستقبل کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی ہوگی، اور مستقبل کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف ماضی کی چیزوں کو دہرائیں یا ماضی کی چیزوں کو بار بار پڑھیں یا ماضی کی تحریروں کو بار بار یاد کریں۔ بے شک یہ جو میں نے آپ کو سائنٹسٹ بتائی یہ بے شک اپنے دور میں ہیرو تھے، لیکن اب اگر ہم اس کے بارے میں بار بار پڑھیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ ہمیں اب اس سے سبق حاصل کر کے اپنے دور میں اس جیسا بننا چاہیے۔ اگر ہم اپنی دور میں ان لوگوں جیسا بن گئے تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ یہ دنیا جو ہے یہ تکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تک جاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو۔ ان تمام مشکلات جو تمہیں رکاوٹیں بنتی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان مضبوط کرنے کی وجہ سے آپ اسے ختم کریں گے۔ اگر آپ کا اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہو تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان بھی مضبوط رکھنا ہوگا۔ ربی زدنی علما۔